اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی کیونکہ جانور قربانی کی عید آ رہی ہے، اس عید پر جو ہے ہم جانور قربان کرتے ہیں تمام شیعہ سنی، اور ایک اور ہے جو غیر مسلم لوگوں کا کمیونٹی ہے، اس کو ہندو کہا جاتا ہے، جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایک ایسی فیلنگ، ایک ایسی بات کہ یار یہ کم سے کم کچھ ہندوؤں تک یہ ہماری ویڈیو پہنچ جائے، وہ دیکھ لیں، شاید ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نہیں تو بھائی صاحب 48 گھنٹے بعد یہاں پہ 1.5 لاکھ مسلمان ہیں یا 2 لاکھ مسلمان ہیں، سارے کاٹ دوں گا میں 48 گھنٹہ 1 منٹ کے بعد ایک ایک ہاتھ میں تلوار دے دوں گا اور سارے کاٹ دوں گا، سارے یہاں پر میں ایک ہی چھوڑوں گا میں۔ اچھا جی، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہماری گائے ماتا کو ذبح کرتے ہو تو ہم جو ہے آپ کو ماریں گے، یعنی کہ انسانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے۔ تو ان کی کم عقلی بیوقوفی کی انتہا ہے کہ انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ انسان وہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے ہندو، یہ ایک مسلمان سے بولتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ ہندو بھی انسان ہے اور جن کو یہ مارنے کی بات کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور کس کی خاطر اس کو مار رہا ہے کہ جانور کی خاطر۔ ایک جانور کہتا ہے جی وہ ہماری ماں ہے، تو بھائی ماں آپ کی گھاس کھاتی ہے، پھر آپ بھی کھاؤ۔ ہاں، آپ کی ماں جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے، وہ جو کھاتی ہے آپ کو بھی کھانا چاہیے۔ آپ کو اپنی ماں کے ساتھ سونا چاہیے، ماں کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ یہ انتہا ہے۔ دنیا میں کوئی بدترین بیوقوفی والا کوئی ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب ہے تو یہ ہندوازم ہے۔ بالکل بیوقوفی، مینٹل ایتھیس پاگل ہیں، لیکن یہ شاید ان سے بڑے پاگل ہیں، یا ایتھیس کے لیول کے برابر کے پاگل ہندو ہیں، جو کہ اس قدر ایک جانور کی خاطر انسانوں کو مارنے پر تو جو ہے نا بات کر رہے ہیں۔ اچھا خیر، یہاں پر ایک اور انکل جی ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، وہ ابھی آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پاگل لوگ ہیں کہ کسی کو پکڑ کے مار ڈالا کہ یہ گائے کاٹ رہا تھا۔ میں نے تو دیکھی صاف صاف کہہ دیا، میں سائنٹیفک آدمی ہوں، میں گائے کو ماتا نہیں مانتا ہوں۔ جیسے گھوڑا ہے یا کتا ہے ویسے گائے ہے، ایک جانور ہے، اور دنیا کھاتی ہے گائے بیف۔ امریکہ کھاتی ہے، یورپ کھاتی ہے، افریقہ کھاتے ہیں، چائنا، رشیا، آسٹریلیا، ایون یہ افغانستان، پاکستان، تھائی لینڈ، حد کر دی پاگل پن کی۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب گائے ماتا ہے کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے پینے کو، تو بھائی بکری بھی دیتی ہے دودھ پینے کو، بھینس بھی دیتی ہے، وہ اونٹ کا بھی پیتے ہیں لوگ دودھ، تبت میں یاک کا پیتے ہیں، وہ سب دیوی دیوتا ہیں۔ پاگل پن کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں۔ اب تم گدھے ہو تو بنے رہو گدھا، میں گدھے کا علاج نہیں ہے میرے پاس۔ گائے کو ماتا ماننا اور پوجا کرنا نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ گائے ایک جانور ہے، جیسے گھوڑا اور کتا ہوتا ہے ویسے اس سے زیادہ میں نہیں مانتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گائے ہیں یہ ہماری ماں ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اس کے اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، کوئی دلیل ہے؟ حالانکہ اللہ نے گائے انسانوں کے لیے بنائی کہ انسان اس کو کاٹ کر کھائیں، انسان تندرست، ایک شکتی شالہ، ہندوؤں کی زبان میں بات کرتے ہیں، شکتی شالہ انسان بن جائے، پاور مین بن جائے، اس کے اندر پاور آ جائے، تاکہ وہ اپنے گھر کی اچھے طریقے سے کفالت کر پائے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے طریقے سے کام کر پائے۔ ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے انرجی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے اوپر رحم و کرم کیا، لیکن ان کا ایک ہندو کا وہ پنڈت دیکھتے، اس نے اپنے ماتھے پہ نا پیلے کلر کا کچھ لگایا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا، لیکن میں نے سوچا تو میرے خیال یہ گائے کا جو ہے نا کلر لگایا ہوا ہے تاکہ وہ گائے کا بیٹا دکھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گائے ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے تو ایک پشو ہے، اور پشو کسی انسان کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سوامی وویکانند جی نے کہا تھا کہ آپ نے پوچھا ہے کس جانور کا دودھ اچھا ہے، تو بھینس جانور ہے، گائے جانور نہیں ہے، گائے ہم سب کی ماں ہے۔ جب تم کو عقل نہیں ہے، یہاں گوبر بھرا ہے، کیا میں
मैं इसका मेरे पास इलाज नहीं है। है जी। अच्छा, इसका जवाब हम क्या देंगे, साथ में जवाब भी आपको दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर हम गूगल पे चलते हैं, आपको बताते चलें कि ये जो हिंदू लोग हैं, जब कोई इनका कोई मर जाता है तो कहते हैं कि भाई इनको दफनाना नहीं, जला देना चाहिए ताकि इनकी रूह ना आए, रूह ना भटके। ठीक है, जो मरने वाला है, इनका बाप, भाई, बेटा, कोई भी इनका रिश्तेदार दुनिया से जा रहा है, उसको जलाते इसलिए कि रूह जो है इसकी ज़िंदा रहती है, तो रूह आकर इनको सताए ना, डरे ना। आपको बड़े मज़े की बात बताने लगा। गूगल पर चले गए हम, यहाँ पर इनकी काली माता देखे। ओ भाई, ये इतनी खौफनाक है, जो तुम्हारे मरे हुए लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा खौफनाक तो डरावनी शक्ल तुम्हारी काली माता की है। तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए जिन भूतों से। जिन भूत तो तुम्हारे खुद बड़े हैं, तुम्हारे यानी कि वो क्या कहते हो तुम लोग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गूगल पर आप देखें कि जितने भी इनके वो माँ जी, अच्छा इनकी माएँ बहुत हैं हिंदुओं की। अच्छा, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप, कोई हिंदू रब्ता करना चाहे तो इस मौजू पे बात करें मुझसे लास्ट में। भाई गाय को भी माता अम्मी मानते हैं, ये अपनी माँ जी मानते हैं, और ये चुड़ैल को भी मानते हैं। ये देखिए इनके कितने सारे हैं, गूगल पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये काली माता की आप पिक्चर चेक करें, ओ भाई इसके कितने सर हैं, कितने बाजू हैं। यहाँ से नहीं आपको डर लगता, आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मल इंसान एक न्यूट्रल बंदा, कोई उसका कोई मज़हब नहीं, कोई दीन नहीं है, और रात के अंधेरे में कहीं जा रहा है, सुनसान है, उसके सामने काली माता आ जाए और भाई इतने हाथ देके, इतने सर देके, उसको वैसे ही डर जाएगा। इवन के हिंदू भी डर जाएंगे अगर रियल में ये काली माता उनके सामने आ जाए। दिमाग नहीं है, पागल हो यार तुम लोग। हाँ, अच्छा, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, और वो किताब का नाम भी उन्होंने बताया, मेरे जहन में नहीं रहा। हिंदू मज़हब बहुत पुराना है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, यानी कि दो उनके बेटे थे, हाबील और काबील, एक भाई ने दूसरे भाई को मारा औरत की खातिर। ठीक है, तो जिसने कत्ल किया था ना, क्योंकि उसने, आप देखें कि अभी भी कोई नॉर्मल इंसान, उससे कोई गुनाह हो जाए, कत्ल हो जाए, या कोई चोरी कर ले, या कुछ भी उससे ऐसा नुकसान गुनाह हो जाए, और वो अंदर से शर्मिंदा होता है, और दुनिया में पहला कत्ल हुआ है, और वो बड़ा परेशान, वो कहीं जंगलों में निकल गया। जिन्नात तो शुरू से है, यानी कि हज़रत आदम जब दुनिया में आते हैं तो वहाँ से जिन्नात, जो अबलीस शैतान है, वो एक जिन है, उसने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा हज़रत आदम को, तो वो भी, यानी कि उसकी भी नस्ल है दुनिया में, और हज़रत आदम का भी बेटा है, उसकी भी नस्ल है। तो हज़रत आदम का बेटा जब उसने कत्ल किया तो वो जंगलों में चला गया। हज़रत आदम के बेटे ने, जिसने कत्ल किया था, उसने उस चुड़ैल से शादी की। फिर जब उनके बच्चे हुए, उनके ऐसे 4-4, 5-5 सर, उनके 6-6, 7-7 बाजू, अजीब व गरीब शक्लें उनकी, और वो इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट, जैसे हम इंसान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो आगे नस्ल बढ़ी, वो नॉर्मल 2 बाजू और 2 टांगे, एक सर, ऐसे नहीं थे। अच्छा, यहाँ से इस्लाम भी चला हज़रत आदम की नस्ल से, और दूसरी तरफ जिसने कत्ल किया था उनकी भी शादी हुई, फिर आगे उनका भी सिस्टम चला। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि हमारी जो रिसर्च है वो यहाँ पर पहुँची है कि ये जो हिंदुइज़म है, ये वो निज़ाम है जो कि अबलीस शैतान के घर से चला है। आज देखें कि बदतरीन भगवान इनके हैं, बदतरीन खौफनाक शक्लें जो हैं वो इनकी भगवानों की हैं। बंदर को मानते हैं जी, सांप इतना जहरीला जानवर है उसको मानते हैं। ठीक है, हाथी बड़ा ताकतवर है, बड़ा है दिखने में, साइज़ में, उसको कहते हैं कि ये भी भगवान है। तो AI का दौर है, पढ़ा लिखा दौर है। अब तो समझ जाओ, अब तो रिसर्च करो कि जो है फिर 7 जन्म, ओ भाई तुम इसी जन्म में जो है तुम्हें 7 जन्म नहीं मिलेंगे, एक ही जन्म है तुम्हारा। तो बहरहाल ये बेवकूफ़ी की इंतहा है,
इन लोगों की कि एक जानवर की खातर इंसानों का जो है कत्लेआम करने की सोचते हैं ये हिंदू लोग, उनको इंसानों को इज़्ज़त नहीं देते एक जानवर की खातर, और जानवर की कोई हैसियत नहीं है। जानवर अल्लाह ने खल्क की है इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, तो लिहाजा ये छोटी सी बात इनको नहीं समझ आती। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो मुल्हिद है, एथियस्ट, वो और ये जो हिंदुइज़्म ये एक ही शाख है। एथियस्ट तो किसी को मानते नहीं, अगर किसी को मानते भी हैं तो वो फिर हिंदू हैं जो कि ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनको देख के डर लगता है, जैसे कि ये काली माता। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर्ज आले मोहम्मद।